This film is about heart connection and about creating a new reality based on a higher principle. The story is about several generations of Vanna Kim's family spread between the two Koreas. The purpose of this film is to generate new thinking about ways of approaching the present reality. Jeju-do is located in the South Sea of the Korean Peninsula. It is the most popular place for honeymooners in Korea. This island is now in the process of becoming a spiritual oasis as new people move in who resonate with a higher vibration. Ilsun is in the midst of this mythical wave quietly rising in a small corner of South Korea. Ilsun loves this apartment. She finally feels she's back home after 4 decades of a long journey around the world. 앞으로는 바다가 보이고 뒤에는 한라산이 날씨가 좋으니까는 너무나 선명하게 잘 보입니다. Ilsun returned to Korea from Canada in August 2006 because she has a mission to carry out in Korea. Ilsun continued to live in this house in Toronto after her husband passed away 20 years earlier. She was determined to preserve a home base for her 4 children. 모든 저기 장례를 위해서 수시로 가서 하소연 일할 때가 보니까 가신다니까 섭섭해. 도양 사람으로서는 최초로 그 로즈 장학생에 거기에 선발돼가지고 옥스포드까지 가서 공부를 하게 됐는데 어떤 그 과정에서 어떻게 자녀들에 대해서 이렇게 정신적으로 제주도 자체가 그 기운이 참 맑고 강력한 기운이 있어서 앞으로의 제주도는 세계 평화에 이바지하는 곳이 되겠구나 하는 걸 느끼게 되더라고요. 그래서 제주도를 결정을 하고. Ilsun is a name that she acquired to transform her relationship with her children. Ilsun simply means a spiritual being. She planted seeds of spirituality early on in her children's minds. 마음속에 있는 상처는 우선 이 생에서는 나의 부모하고 관계에서 먼저 시작된다는 그러한 거를 알게 됐어요. 그래서 이제 내 자신을 쭉 훑어보았을 때 내 경우에는 어머니하고 관계에서 갈등의 패턴을 가지고 있다는 거를 발견했어요. 그래서 이제 그때부터 그것이 어떤 모습인가, 그걸 어떻게 해결할 수 있을까 하는 그 방안을 찾다가 결국은 그것이 상하 복종 관계에서 이루어진다, 갈등이 빚어진다 하는 것을 알게 되었고, 그리고 그것이 우리 한국 언어 문화 속에 박혀 있다는 것을 알아차리게 되었어요. 그래서 어머니한테 제시한 것이 2가지였어요. 하나는 내가 엄마나 어머니라고 부르는 대신에 도반으로서 부를 수 있는 그러한 이름을 하나 지어주시라고, 그러니까 호를 하나 지어주시라고, 그것이 첫째였고, 그 다음에 2번째는 내가 그동안에 반말 쓰던 것을 엄마 어쨌어 하고 반말 쓰던 것을 존댓말로 바꾸고자 하는데 어머니도 저한테 존댓말로 바꿔주시면은 그러면은 정말 우리는 새로운 관계로 들어가는 길을 시작할 수 있겠습니다. 라고 하는 그 2가지 내용의 감성 독립 선언장을 보내게 되었어요.
충격적이었죠. 뭐 단순한 감정은 아니었으리라 생각이 돼요. 좀 복잡한 그런 감정. 그러고 난 뒤에 많은 성장이 있었죠. 서로가 서로의 거울이 되고 서로가 서로의 스승이 되고 그렇게 해서 많은 수련을 했어요. 물론 죽는 날까지 해야 하고요. 예. On her father's guidance, Ilson went to study at the prestigious Japanese Women's University. Her major was teacher education. Ilson married a graduate of Tokyo Imperial University. They soon had 3 children. When the Korean War broke out in 1950, Ilson embarked on a refugee life, leading her 3 children and parents-in-law. Her husband was out of the country at that time, on a U.S. tour as an observer under USOM. After the war, Eugene was born and laughter came back to the family. In 1961, Ilson took a 6-month course at the Korean School of Business Management. This was the first business management school in Korea. Seeing mother on horseback as the only female amongst all other men left a deep imprint in her children's minds. In 1964, when Korea was still in turmoil under a military regime, Ilson took her 4 children and boarded a Dutch cargo ship Boisveen and headed to Brazil. 내 아이를 데리고 브라질에 가서는 세하의 일을 보통 했죠. 여러 가지 경험을 많이 쌓는 것이 좋다는 그런 생각이 머리에 있었기 때문에 나도 아무거를 해도 고생이라고 생각은 안 들고 아이들에게도 고생한다 하는 생각은 안 했어요. 미국을 가나다에 있나 아주 신중하게 다시 의논을 했죠. 그래서 이제 가나다에 가서 보니까 가나다하고 미국하고가 좀 많이 다른 데가 있다는 걸 알고 가나다에 있는 것이 낫겠다 하는 생각이 들어서 가나다에 정착하기로 결정을 내린 거예요. 내가 아버지가 살아 계신다는 걸 알고 난 뒤에 이국을 갈 수 있었다는 것이 가나다에 살고 있었기 때문에 그랬기 때문에 그런 점에서 참으로 잘했다고 생각해요. 우리가 결혼해서 아이 넷을 낳아서 키우면서 세계를 한 바퀴 돌면서 살아온 인생은 결국 수련하는 인생에 참 좋은 본보기가 아닌가 하는 생각을 합니다. 나는 남편이 이성이고 남편이고 하니까 이성으로의 사랑을 받고 싶고 더 큰 사랑을 받고 싶고 그런 점이 있었는데 이제 다른 사람이 그 사이에 끼어드니까 그때 이혼할 생각은 안 하셨어요? 이혼도 생각해 봤지만은 그거는 아니다 하는 그런 생각을 했어요. 할아버지는 어땠어요? 그 당시에? 가상하셨어요? 정이 너무 많으셔서 외지에 가 계시면서 그렇게 바쁜 생활을 하시면서도
나에게 이렇게 선물을 양복도 사보내시고 구두도 사보내시고 책도 사보내시고 그런 거를 통해서 아버지의 정을 느끼면서 행복하게 12살까지 자랐어요. 그 성격이 그야말로 정말 영혼 기질이에요. 이종만 선생님은요, 1930년대 조선에서 가장 부자였습니다. 그런데도 그 부자였지만 아주 소박하게 사셨고, 그리고 무엇보다도 그 부를 베풀 줄 아셨던 분인데요. 그 베푸는 것이 내가 부자기 때문에 여유가 있어서 다른 사람에게 베푼다, 이렇게 생각했던 것이 아니라, 내가 번 부는 사회가 있었기 때문에 내가 부자가 될 수 있었고, 남들보다 여유 있게 살 수 있었다, 이런 그 기본적인 판단에서 그 사회와 부를 나누려고 했던 것이죠. 이종만 선생님은 1949년 6월에 조국통일민주주의전선 결성대회 참석차 평양으로 가게 되는데요. 당시 이종만 선생님의 그 자격은 남조선 기업가 대표로 참석을 하게 됩니다. 이때 그 김일성 주석의 그 극진한 반대를 받게 되고요. 그때 이제 조국 경제 발전에 기여해달라는 부탁을 받고 북한에 그냥 그걸 월북이라고 해야 될까요? 아니면 그냥 북한에 눌러 앉았다라고 저는 생각을 하게 되는데요. 그런데 이렇게 북한으로 넘어간 것도 사실 일제시대 때 이종만 선생님의 행적을 살펴보면은 전혀 이해 안 되는 부분은 아닙니다. 특히 대동농촌사의 그 활동을 보게 되면 대동농촌사라고 하는 것은 개인의 힘으로 그 모든 농민들을 자양농으로 만들고 싶다는 그런 생각을 가지고 있었던 건데요. (11월 15일자) 신문에 사진이 가족 사진을 하고 노인 얘기가 있어서 읽었더니 그 글 속에 할아버지의 그 아버지의 이름과 대동광업이라는 그 아버지가 경영하시던 회사 이름이 나와서 그냥 가슴이 덜컥 내려앉는 것 같은 그런 정말 충격을 받고 한참 이제 들여치고 내쉬고 숨을 고르다가 다시 읽었더니 아버지 얘기가 맞았어요. 그렇게 해서 아버지가 살아계셨다는 걸 그때 알았습니다. 이종만 선생님은 20살에 고향을 떠납니다. 고향이었던 그 울산을 떠나서 그 부산에서 가서 사업을 시작하게 되는데요. 그로부터 53살이 될 때까지 무려 28번 사업에 실패를 하는데요. 28번이나 실패하면서 그때마다 다시 일어나겠다는 의지를 품을 수 있었던 것은 큰 뜻 때문에 그랬을 것이 아닐까. 그러니까 이 부를 나만을 위해 쓰겠다라는 생각이 있었다면 금방 포기를 했을 텐데요. 나뿐만 아니라 모든 사람과 나눠야 되겠다라고 하는 그런 의지가 있었기 때문에 그때마다 다시 일어날 수 있었던 것이 아닐까, 이런 생각을 가지게 됩니다. 우리 아버지가 키가 굉장히 크고 체격이 아주 굉장히 좋은 분인데 여기에서는 줄었다. 나이가 많았지. 카나다에서 온 경제사자들 떠나고 난 뒤에 나는 이제 아버지 집으로 가서 머무는 줄 알았더니 그 아버지는 그 어떤
여고 안으로 모자 놔놓고 나는 그리 찾아가서 거기서 3박 4일을 그야말로 그 여관 안에서 다 먹고 자고 한 발짝도 바깥에는 안 나가고 그러면서 아버지하고 정말 여러 가지 얘기를 다 했는데 그래도 너무나 얘기를 많이 해서 지칠 정도로 얘기는 했어도 그거로는 다는 할 수가 없었는데 그래도 이제 언제까지나 있을 수는 없고 나만의 한국일보 이북단신이라는 게 가깝나요 짤막하게 거기에 이종만 선생 사망이라고 났더라고. 일선님이 그때 이북을 갔다 오실 때는 그때는 우린 상상도 할 수 없는 그러한 곳이었잖아요. 그래 갔다 오셔가지고서 토론토 한인사회로부터 지금 말로 하면 왕따를 당하신 거예요. 그래서 그것의 그 충격으로 그때 받은 그 충격과 또 그때 동시에 관절염이 굉장히 심하게 와가지고 그래갖고서는 한 6개월 동안을 식물인간으로 지나셨어요. 그리고는 그 조금 회복되면서부터 일선님은 방향이 완전히 바뀌셨어요. 그래갖고서는 영적 치유의 길, 나 자신을 나의 정신력으로 치유할 수 있다 하는 그 길로 들어가신 거예요. Close, open, close. You concentrate so we know human body also we can feel. That's what we do it. The feel energy like that. And close. Ilse Nim is inspirational, and she gave birth to inspirational people. She's a role model for me and for many others. All her life, Ilse's mind was open to learning. Her biggest interest was metaphysical matters. She embraced Won Buddhism, attended Catholic Church, took Dongsa Subsensitivity Training Program, the Emissary Art of Living seminars, emotional healing work, and Avatar course. 그동안에 많은 거를 느끼고 깨닫고 기의 세계에 대해서 눈 뜨면서 우주의 그 만들어짐에 대해서 느낀 바가 많고 깨달은 바 많고 그러면서 이제 지금 내가 놓인 것이 남북의 갈라짐에 이바지할 수 있는 남북의 영세정리 평화통일을 이루하도록 그거를 위해서 내가 할 수 있는 일을 하고 있어요. 내가 명상할 때 늘 하는 것이 남북의 영세정리 평화통일을 기원하고 세계 평화를 기원한다는 그런 거고 그러면서 이제 실제 생활을 그거를 적은 데서부터 큰 것까지 실천을 하고
사진에서는 봤지. 자, 끄덕하고. 그래갖고서는 그 손자애들은 중국비가 있고 들렸다 가시고 그러는데 물론이죠. When Lee Jong-man chose to stay and serve in North Korea, his 2 wives, 8 children, and 24 grandchildren were living in South Korea. Subsequently, they suffered an enormous amount of pain of losing their beloved husband, father, and grandfather. 그래서 아버님을 보시면 참 훌륭한 분이죠. 예? 정말로 이종만 선생 하면 다 알려져 있단 말이에요. 예? 이종만 선생 하게 되면 우리 수령님, 우리 장모님이 기억 속에 항상 있는 분이라 항상 기억 속에. 예. 312페이지. 이종만과 한다만 1949년 6월 25일. 예? 이 우리 수령님 전 집에 국건이 이렇게 이제 여기 수록되어 있습니다. 예? 이게 한 인연이 많아. 아버님 누님과 외조카들이 와서 아버님을 찾아뵀습니다. 수십 년 만에. 기뻐하십시오. 어제가 좋은 여생을 보내시다가 돌아가셔서 우리 후손들이 다 영광스럽습니다. 아버지 말씀대로 일생을 살았어요. 편안하게. 그리고 우리 조국의 영세주의 평화통일이 이룩되는 것을 돌아가신 영혼이라도 같이 해주시고 나는 내 생명 다 할 때까지 그렇게 하겠습니다. 할아버지는 항상 제 마음속에 등불이셨고 할아버지의 숭고한 뜻을 그대로 이어받아가지고서 외국 땅에서 최선을 다해서 살고 있습니다. 할아버지 사랑합니다. 보고 싶었어요. 할아버지. 사월이라네 강남 갔던 제비가 돌아오면은 이 땅에도 또다시 봄이 온다네. 고맙습니다. 반갑다. 네. 진짜 힘들게 하셨습니다. 오랫동안 정말 참 보기가 정말 보기 이렇게 보게 돼서 너무너무 기쁘고 행복해. 어깨에 청을 맨 야, 인사하잖아, 꼬맹이가. 자, 같이. 야, 인사. 어깨에 청을 맨 군대 형님들 그 모습을 볼 때면 정말 부럽죠. 나도야 언제면 군복 입을까. 김정길 장군님의 군대가 빨리 태가파. 하얀 또 잘하라. 하얀 토끼 날 보며 깡충충 쳐요. 평양 평양
This welcoming song of the innocent children was a startling reminder for the visiting relatives of their painfully divided motherland. 들어가겠습니다. 안녕하세요. 수고하셨습니다. 저희는 카나다에서 온 해외 경험파입니다. 안녕하십니까. 예. 공길이 예, 너무 좋아요 여기. 저기 오신 할머니가 좋다면 좋은 거죠 뭐. 예, 그래요. 딴 거 있습니까 뭐. 예, 갑니다. 저기 와서 잘 쉬러 가십시오. 예. 안녕하세요. 저희 해외 동포예요. 예. 예, 저는 미국에서 왔어요. 예, 그렇습니까? 예. 아직 뭐 젊었다. 예. 나 하나 물어봐도 되겠습니까? 예. 그러니까 미국에 있다 그지? 예, 미국에 있어요. 미국에서 뭘 하십니까? 미국에서요 교육 사업해요. 교육사업. 예. 교원인가요? 어떻게 살아야 하는가 인생의 목표를 다시 한번 확인하고 그런 인생 철학 공부하는 것이에요. 예. 그래도 하나 물어보겠습니다. 예, 예. 미국에서 그 조선 교포들 예. 우리나라 그 책, 예. 신문이라든가 예. 잡지라든가 예. 그다음에 여러 가지 그 책 이런 거 이제 보는 것들이 많겠지요. 많죠. 그래도 이제 여기 이 북조선 이 나라 안에서 일어나는 거에 대해서 저희가 와서 이렇게 보면은 그쪽에서 모르고 있는 거 너무 많죠. 실제 눈으로 보면은. 예, 특히 얼마큼 따뜻하고 그 온화하고 그런 사람들이 여기서 사는가 그런 거에 대한 건 잘 모르고 정치적인 거가 주둔하죠. 자연스럽게. 미국의 물가에 기묘한 고통 내 나라 꽃보다 꽃이 못했어 돌아보면 세상은 놀고 놀고 또 내 사는 내 나라 제일 좋아 고백도 지가 저 좋구나 좋다 명성의 이강사나 자랑이로 개성하고 평양하고 크게 이거 차이가 얼마나 나요? 지금 여기 서서 내가 느끼는 기운은 어디에도 느낄 수 없는 굉장한 텐션 이런 기운을 느낀다고. 그걸 푸는 것이 먼저다. 이제 그게 그런 거예요. 나는 그렇게 생각하기 때문에 그걸 푸는 역할을 어떤 역할을 해야 한다.
안녕하십니까? 안녕하십니까. 반갑습니다. 반갑습니다. 우리는 카나다에서 왔어요. 연락을 받았습니다. 예. 근데 오늘 이렇게 손님들이 많다니까 이게 뭐 따로 이렇게 조용히 좀 해줬으면 좋겠는데. 그러니까 남순 어머니나 예. 어머니 판문점에 처음 오세요? 두 번째. 두 번째요? 전에도 한 번. 전에 한 번 왔겠어요? 지금 그 웃는 얼굴 다 이제 여기 영화에 들어가요. 아 이랬어요? 내 얼굴은 안 가 있는 나라가 없어요. 맞아 그럴 거예요. 성함이 어떻게 되세요? 내 이름은 예. 정철, 숭정철. 순정철. 예. 이쪽이 그 직위는 뭐라고 불러요? 참모. 참모. 예. 예. 별두. 조알. 별두알. 중자. 그럼 아주 높으신 분이네요. 그당 높지 못해요. 어머니 지금 연세가 어떻게 되게요? 87. 어유 87. 제주도에? 예. 제주도에 와서 살아요? 살고, 이제- 거기 누가 있게요? 제주도에 이렇게 경치가 좋다는데. 좋아요. 인심도 좋고 공기도 좋고 거기? 경치도 좋고. 예. 빨리 통일이 되면 거기 좀 나가서 그렇죠. 참 낚시질이랑 하면서 예. 북조선 사람들은 아주 무서운 사람이라는 거. 예. 옛날엔 저 무슨 이 뿔이 나오고 얼굴이 시뻘겋고 그렇게 나쁜 선전만 했단 말이에요. 네, 그러니까 그거를 풀기 위해서는 웃는 얼굴을 많이 보내는 필요가 있어요. 그래요? 예. 야. 예. 할머니 이제 저 제주도에 가면 예. 가서 우리 빨리 통일하자. 예. 예. 내 이번에 북에 가서 군대들이랑 만나봤는데 정말 마음들이 좋다는 거. 이제는 통일이 시작됐어요. 통일이 멀지 않았어요. 이 앞에 이렇게 나란히 서 있는 이 건물들 사이로 지나간 저 콘크리트 선이 군사분계 선입니다. 现在并肩作战的7栋重点，53年7月27号跟美国进行停战谈判的时候，双方协。在这里为什么走的开 자, 또 이 집에서는 전쟁이 끝난 후에 우리하고 미국 사이에 협정 위반에 대한 행위에 대한 걸 여기서 이제 회의를 통해서 다 이제 통합을 什么 했어요. 呢？就是 그렇기 때문에 이 건물 안에서만 분계선이 없이 제 나라 땅에서 정말 마음 놓고 이렇게 오고 갈 수 있습니다. 자, 우리 동포들, 우리 조선민족끼리 힘을 합쳐서 하루빨리 통일합시다. 我现在看到在南京很多经过来。 38선의 김장당 교훈이 없어진다. 이것이 이제 완전히 없어진다. 완전히 없어진다. 우리의 소원은 아유 예쁘다. 잘 자랐다 너희들. 무럭무럭 잘 자라고 달고 맛있고. 그분의 일상적인 삶의 모습은 정말 온전한 여성의 삶의 그 모범적 모델이시다. 생명의 참 모습을 그대로 드러내면서 살고 계신 분. 그동안 긴 그 삶의 그 과정 속에서 여러 가지 그 배우시고, 지금도 굉장히 많이 그 배우려고 어떤 새로운 것을 보면은 그냥 지나치시지 않는 그런 모습을 보면서 이 생명력에 충만해 있다, 생명력이 충만하다 하는 것이 어떤 것인지를 이렇게 보여주시는 그런 분이라 할까요?
일부만 갔다 오라는 얘기네. 설명 갖고는 안 되지. 직접 그냥 하면서 타다가 돼야지. 웃긴다고 안 해. 타다가 돼야지. 잠 안 재우고 계속 이틀에 3알씩 빼내잖아요. 근데 이거는 3일에 2알밖에 안 돼요. 예. 아이고, 저까지 올라가시라고요? 예. 안녕하세요. 대단하십니다. 자, 천천히 다녀오십시오. 아, 그러셨어요. 아유. 쉬엄쉬엄 다녀오세요. 대단하시네. 안녕하세요. 아유, 대단하세요. 잘 가세요. 안녕하세요. 일선님, this is top. Since I met Ilsa Nim, I have admired her incredible trust in life and in herself. And I've wondered, where did she get such trust? As I've come to learn more about her father, I've sensed his influence in her life in this way. To me, her life is a testimony to the power of trust in life. She said to me, I am making love to the universe. And it was very delightful to hear this, and surprising and very delightful. I could feel her beautiful, pure spirit. And she was in joy, in oneness. Ilson has a dream of making a meditation garden in this art park. She once before created a small oasis in her own backyard in downtown Toronto. Ilson has a natural connection with plants in the earth, birds in the air, and fish in the water. 그래서 그런 신명을 불러일으키는 힘을 가져야 된다는 거예요, 이 책이요. 또 그런 요소를 충분히 담고 계시고요. 또 지금 여기 굉장히 복합적이에요. 이게 이제 종교적인 차원의 말씀서부터 또 신비적인 그런 것에서부터 그리고 아주 현실적인 것에서부터 또 이런 가정의 문제, 그래서 그야말로 스케일이 굉장히 큰 내용을 담고 있습니다. 뭐 삶의 예술이라고 했는데, 아주 조화롭게 아주 현실적인 차원에서부터 땅에서 하늘까지 이르는 어떤 이 지상에 살다 가는 사람으로서의 담을 수 있는 그 스케일을 다 담고 있는 내용이 아닌가 싶어서 굉장히 의미가 깊은 책인데, 내가 여기 온 것이 어떠한 그 사명이 실천되는 장소로 이렇게 안내된 거, 이게 끌어져 온 것 같이 그렇게 생각이 돼요. 그래서 그런 점이 참 기쁘고 만족스럽고, 그럴 수 있으면 할 수 있다 하는 그런 확신도 생기고, 나에게는 지금 아무 상관이 없어요. 그러면 내가 할 수 있는 일을 하기만 하면 되니까. 그래서 내가 지금 그런 나의 깨달은 그런 나의 사명, 주어진 사명, 그거를 이제 이 세상에다 실천하려고 노력하고 있어요. Ilson prays daily for world peace and a permanently neutral, unified Korea.